ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ವೈ ಸಂಪಂಗಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಪಂಗಿಯವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಂದಿನಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಊರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನಾವು ಜನರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನೀಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದು ಅದನ್ನ ನಿರ್ವೈದ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಜನರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರಾಡಳಿತದ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ನಾವು ಜನಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಪಂಗಿಯವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಯಣವನ್ನ ನಾವು ಅತಿ ಹೊಸ ಉರುಪಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 2 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಸಂಪಂಗಿಯವರನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಾವು ಗೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಂಪಂಗಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನವಿದೆ. ಆ ಅಭಿಮಾನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಇದೆ, ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿದೆ. ಸುಮಾರು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ರಾಮಕ್ಕ ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವ 7-8 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಶೂನ್ಯ ನೀಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಂಪಂಗಿನೇ ಬರಬೇಕು. ಸಂಪಂಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡವರು, ದಲಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪಂಗಿ ಅವರು ಬಂದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು ಅಂತ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. அன்பார்ந்த தங்கவேல் இருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்கள் அனைவருக்கும் இன்றைய எங்களுடைய எக்ஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒய் சம்பிங்கன் அவர்களுடைய பிறந்த நாள். அதற்கு அவருடைய பெத்த தாய்க்கு ராமக்கா அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நன்றி சொல்கிறோம். ஏன்னா அப்படியாப்பட்ட உள்ளே பெற்று நம்ம கேஜிஎஃப்க்கு 2 டைம் எம்எல்ஏ அவர் சாதனை ரொம்ப சாதனை படிச்சுக்கிறாரு. அவர் சொல்லணுன்னாக்கா ரொம்ப சொல்லலாம் அவரை பற்றி. இப்போ வானாங்க மேலும் அவருக்கு அல்லாவின் அருளும் மாதாவின் மகிமையும் மாரியம்மன் துணை என்றைக்கும் இருக்கணும். இந்த கேஜிஎஃப் மக்களுடைய துணையும் அவருக்கு எப்போ என்றைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லி இதுக்கு மேலே 35 வார்டில் நடப்பாதை இதுக்கு மேலே ஸ்டார்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் எம்எல்ஏ 100% அவர் தான். அதுக்கோசரம் நாங்கள் ரொம்ப பாடுபட்டவரும் அங்கேயே வைக்கும். நன்றி, வணக்கம். தங்கவயல் பொதுமக்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து வாலிப நண்பர்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்வது, இன்றைய தினமானது நம்முடைய தங்கவயல் சரித்திர நாயகன், தங்கவயல் மக்கள் போற்றும் மகேசன், தங்கவயல் ஏழை எளிய மக்களின் ஒப்பற்ற தலைவனாக இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியின் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் என்னாலும் தங்கவயல் ஏழை எளிய மக்களின் ஒப்பற்ற தலைவருமாக திகழ்ந்து வரும் திரு ஒய் சம்பங்கி அவருடைய பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு இன்று இந்த கிஞ்சார் சாலையிலே மிகவும் சிறப்பாக கட்சியுடைய தொண்டர்கள் சார்பாகவும் தலைவர் சார்பாகவும் இந்த சம்பங்கி அவர்களுடைய பிறந்த நாள் விழாவை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளோம். இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நம்முடைய தங்கவயலினுடைய முன்னேற்றத்தை பற்றியும் மற்றும் இன்றைய இருக்கக்கூடிய இந்த கர்நாடக மாநில அரசாங்கத்தின் ஒவ்வொரு முன்னேற்றங்களை பற்றியும் தெளிவாக மக்களிடம் எடுத்துரைக்கவும்
இன்று முதல் நாளை முதல் நம்முடைய தலைவர் ஒய் சம்பங்கி அவர்கள் தலைமையிலும் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் வார்டு தலைவர்கள் முன்னிலையிலும் மற்றும் நம்முடைய அனைத்து தலைவர்கள் 35 வார்டுகளிலும் நாளை முதல் ஒரு சிறந்த யாத்திரையாக கொண்டு இன்றைக்கு தங்கவையில் எந்த அளவிலே முன்னேற்றம் இல்லாமல் போய்கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ஆட்சியிலே எந்த அளவிற்கு முன்னேற்றத்தை கண்டு இருந்தது. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தின் ஏமாற்றுத்தனத்தையும் மக்களின் ஏமாற்றுதலையும் இந்த மக்களுக்காக பாடுபடாமல் பதவிக்காக இன்றைக்கு போட்டி போட்டுக்கொண்டு மக்களின் முன்னேற்றத்தை மனதில் இல்லாமல் ஒவ்வொருவரும் இந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கமானது பதவிக்கு இன்றைக்கு போட்டி போட்டுக்கொண்டு மக்களை அலைக்கழித்து வருவதை கண்டித்தும் இனி இந்த தங்கவயலிலே நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சி மீண்டும் நம்முடைய ஒய் சம்பங்கி அவர்கள் எம்எல்ஏவாக வர வேண்டும் என்பதை உறுதியாக பூண்டு இந்த நாளை முதல் தங்கவயல் பூராவும் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சேவைகளையும் மற்றும் இந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தின் முன்னேற்றத்தையும் எடுத்துரைத்து இனி வரும் நாட்களிலே இந்த தங்கவயலிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியை நிலையாக நிலைநிறுத்தவும் வருகின்ற தேர்தலிலே இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே வருகின்ற மாதமே கர்நாடக மாநிலத்திலே தேர்தல் வந்தாலும் அனைத்து கர்நாடக மக்களும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை வரவேற்க வேண்டும், இந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தை ஒழித்து கட்ட வேண்டும் என்ற கங்கணம் கட்டியிருக்கிறார்கள் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதே போன்று இந்த தங்கவயலிலும் நம்முடைய ஒய் சம்பங்கி அவர்களே தான் இந்த தங்கவயலின் முன்னேற்றத்துக்கு காரணம். அவர்களே மீண்டும் இந்த தங்கவயலுக்கு எம்எல்ஏ வர வேண்டும் என்பது மக்களின் ஒரு ஏகபத்திய எதிர்பார்ப்பையும் இந்த வருகின்ற தேர்தலிலே நாங்கள் நிரூபித்து காண்போம். மக்களும் இன்றைக்கு இந்த காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தை ஒழித்து கட்டி நம்முடைய தங்கவயலுக்கும் சரி கர்நாடக மாநிலத்திற்கும் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியை ஆட்சியை நிலையாக நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இனி வரும் நாட்களிலே தங்கவயலின் அனைத்து முன்னேற்றத்திற்காகவும் தங்கவயலின் மக்களின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாகவும் நாங்களாகிய வார்டு தலைவர்களும் நம்முடைய தலைவர் திரு ஒய் சம்பங்கி அவர்களும் மற்றும் தலைவர்களும் இந்த தங்கவயலின் முன்னேற்றத்திற்காக இனி தொடர்ந்து பாடுபட வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியிலே எனக்கு இந்த பேச வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த பாரதிய கட்சியினுடைய தலைவர்கள் வில்லேஜ் மற்றும் சிட்டி கமிட்டி அனைவரும் சேர்ந்து எங்களுடைய முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐயா ஒய் சம்பங்கியினுடைய பிறந்த நாள் விழாவை மிகவும் சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த கமிட்டி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு வருகின்ற காலங்களில் எங்கள் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்எல்ஏ அவர்கள் 2 முறை தங்கவயலில் எம்எல்ஏ இருக்கிறப்போ கேஜப் என்னென்ன நல்லது செய்திருக்காங்க எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். மீண்டும் இதே மாதிரி சேர்ந்துக்கிறவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அவர் மீண்டும் எம்எல்ஏ ஆக்கி, ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வர போகிறது பிஜேபி கவர்மெண்ட் தான் கர்நாடகா ஸ்டேட்டில், அது முன்ன வச்சு அவர் எம்எல்ஏ ஆனார்னா தங்கவயல் இன்னும் சுட்சமாக இருக்கோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அவருடைய பிறந்தநாள் என்று நாங்கள் பெரிய சபதம் எடுத்து அவர் மேலும் மேலும் அவருடைய அரசியல் தொண்டு தங்கவயலுக்கு சேவை என்று சொல்லிக்கொண்டு அவருக்கு 100 ஆண்டு வாழும் எல்லா வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு எங்களுடைய சார்பாகவும் அவரை பெற்றெடுத்த ராமக்கா அவருடைய சார்பாகவும் தங்கவயல் மக்கள் சார்பாகவும் நன்றி தெரிவித்து அவருடைய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை ಸಿರಾಬಾಗ ಕೊಂಡಾಡುವ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನன்றಿ ಕೂರಿ ಇತ್ತೊಡನೆ ಮುಡಿக்கிறேன். ನன்றಿ, ವಣಕಂ. ನಾವು TFMC ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ KGF ತಾಲೂಕು TFMC ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ವೈ ಸಂಪಂಗಿಯವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದು ಹೊಸ ಉರುಪನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ TFMCಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. KGF ಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೈ ಸಂಪಂಗಿಯವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ MLA ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದು, ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಿಡಬೇಕು. ವಾರ್ಡ್ ಬೂತ್ ವೈಸ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಲ MLA ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳು,
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ KGF ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೋಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ನೀರಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ್ದು ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪಂಗಿ ಸಾಹೇಬರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಧರಣಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ರೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೈಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, ನೀರಾವರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ ಫಂಡ್ ತರೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಫಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿ. ಏನೋ ಫಂಡ್ ತಂದಿದೀವಿ, ಯಾರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫಂಡ್ ಜನರ ದುಡ್ಡಿದು, ಜನರ ದುಡ್ಡು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ಇರೋ ಶಾಸಕರು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫಂಡ್ ತರೋದ ಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ. ಅದ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ರೋಡ್ಗಳಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಇದರಿಂದ ಜನಗಳು ಬೇಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು KGF ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು, BJP ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೂತ್ ವೈಸ್, ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್ ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಸಂಪಂಗಿ ಅವರೇ ನಿಲ್ಲೋದು, ಅವರೇ ಸೀಟ್ ತರೋದು, ಅವರೇ ಗೆಲ್ಲೋದು 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರ್ತಾ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ.